ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਉ ਜਾਣੈ, ਚਕਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੂਰਜ ਮੁਖ ਲਾਗੈ, ਮਿਲੈ ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਦੁਖ ਤਿਆਗੈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਲਾਗੈ, ਬਛਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਖੀਰ ਮੁਖ ਖਾਏ। ਹਿਰਦੈ ਬਿਗਸੈ ਦੇਖੈ ਮਾਏ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਲਾਏ। ਹੋਰ ਸਭ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕਾਚਾ, ਬਿਨਸ ਜਾਏ। ਕੂਰਾ ਕੱਚ ਪਾਚਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਗੁਰ ਸਾਚਾ, ਹੋਰ ਸਭ ਪ੍ਰੀਤ
माया मोह काच बिनस जाए कूरा कच पाच जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द गौड़ी ग्वारेरी राग अंदर चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी के पवित्र मुख तो उचारण होया। 164 165 अंग ते दर्ज है। इस शब्द की विचार जथेदार बाबा बलजीत सिंह जी दादूवाल साबका प्रधान हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। प्रबंधक सेवादारां वल्लों बाबा जी का धन्नवाद। अमृत संचार हर ऐतवार 11 बजे हुंदा है। 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब 11 तरीक नूं है। 10 तरीक रात्रि दे विशेष समागम बंगला साहब सरोवर की परिक्रमा विच होणगे। समा है शाम नूं 7 बजे तो लैके रात 12 बजे तक। सो सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है भाई तन मन धन नाल सेवा करके गुरु भी मनाइए, गुरु का गुरपुरब भी मनाइए। हथी सेवा दे विच भी आप जी बतौर वलंटीयर हाजिर होवो। बहुत वड्डी लोड़ हुंदी है। बहुत सारिया गल्लां दी असीं लोकां दी नुकताचीनी करते हैं पर शायद सिखते नहीं। साडे तो सीख के साडे तो सब कुछ लैके वो सेवा दे विच बहुत अगे चले गए। मीलों तक उन्हां दे सेवादार खड़े हुंदे ने गड्डियां लवाउण वास्ते, पार्किंग दे वास्ते, होर आउण वालियां नूं दस्सण समझाउण वास्ते। साडे विच सिर्फ सेवा लंगर दी रह गई। गुरुद्वारे दे बाहर असीं इतना खलारा पा लैने आ, मत्था टेकण वालियां नूं मत्था टेकण तो भी रोक के ये पहलां दस्सिया जांदा है भी तुसीं पकौड़े पनीर दे खा लो किते मुक ना जाण। मत्था टेकण दा की है तो बाबा शाम तक हैगा ही है। नहीं, ये सारियां चीज़ां दूजे नंबर ते हैं। पहला है गुरु नूं मत्था टेकना, कीर्तन सुनना, संगत विच बैठना, ये पहला है। दूजा है महाराज दे घर विच आके सेवा करनी, लंगर पकाउणा, लंगर वरताउणा, भांडे मांजणे, सफाई करनी, जोड़े संगत दे जमा करना, जोड़ियां दी सफाई करना, गड्डियां दी पार्किंग लवाउणी, किसी का समान चोरी ना होवे, गुरु घर की पवित्रता, सरोवर दा असीं जो पवित्रता है, अदब है, वो असीं आए यात्रुआं नूं समझा सकीए। बहुत वड्डी सेवा है। सो मैं सब नूं बेनती करांगा 2 दिन आके हाजरियां भरो। इस महीने की संगरांद 16 तरीक नूं है। गुरु घर की सेवा दे विच गुरु के लंगरां वास्ते रसद, कड़ा प्रशाद की देग वास्ते देसी घ्यो, बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ। ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਘੜੀ ਧਨ, ਧਨ ਮੂਰਤ ਪਲਛਾੜਾ। ਧਨ ਸੋ ਦਿਨਸ ਸੰਜੋਗੜਾ, ਜਿਤ ਡਿਠਾ ਗੁਰ ਦਰਸਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਦਿ ਲੈ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰ ਪਰਯੰਤ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਮਮ ਬੰਦਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿਜ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ, ਵਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ। ਹਮ ਨ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ। ਸਰਕਾਰੇ ਕੁਲ ਆਲਮ ਹਜੂਰੇ ਅਨਵਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਰਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ, ਸਰਬ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਓ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸਹੁ ਨਾਲ ਵਿਹਾਵੈ, ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਸੁਲੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਭਨੀਕ ਨੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ
ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ, ਰੱਬੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਅਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਬਰੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ, ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਭ ਤੇ ਊਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ। ਜਿਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣੈ ਅਰ ਗਾਵੈ, ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਤਿਹ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦਾ, ਮਨਮਤਿ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਇਲਾਹੀ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਹੀ ਇਲਹਾਮ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਿਆਈ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਅਧਿਆਤਮ, ਇਲਾਹੀ ਇਲਹਾਮ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਅਨ ਕਾਏ ਰਾਤੜਿਆ ਵਾਟ ਦੁਹੇਲੀ ਰਾਮ, ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ, ਪਾਪ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਮ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਚੋਰ ਕੀ ਹਮ ਭਰੈ ਨਾ ਕੋਏ, ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਤਾਂ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ, ਚਾਨਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਲਬ ਵੀ ਜਗਦਾ, ਟਿਊਬ ਲਾਈਟ ਵੀ ਜਗਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਹਿਰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਬਸ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਖੁਦ ਬਾ ਖੁਦ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ। ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸੂਦ, ਵੈਸ, ਉਪਦੇਸ਼, ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਭ ਲਈ ਸਾਂਝਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਰੱਬੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਚਾਨਣ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਏ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਇਹ ਬੂੰਦ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕਿਵੇਂ ਲੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਇਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜਾਣਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਕੇ ਮਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ। ਮਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ। ਰੇ ਮਨ ਖੁਟਹੜ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਤੂੰ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ। ਖਰ ਕਾ ਪੈਖਰ ਤਉ ਛੁਟੈ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਾਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਚੰਚਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦਲ ਪੱਤਰ ਪਤਾਕ ਪਟ ਦਾਮਨ ਕੱਛਪ ਮਾਥ ਧੂਪ ਦੀਪ ਦੀਪਕ ਸਿਖਾ ਜਉ ਮਨ ਬਿਰਤ ਅਨਾਥ। ਅਨਾਥ ਮੁਨੀ ਜੀ ਵਿਚਾਰਮਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋੜ ਦੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਕਰੂੰਬਲੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਿੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਆਕਾਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਹਿੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮ ਨੂੰ, ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਐਸੀ ਆ, ਮਨ ਇੰਨਾ ਚੰਚਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਨ ਵੀ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਚਤਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪ ਗਵਾਈਆ ਤਾਂ ਸਹੁ ਪਾਈਆ, ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਸ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਨਾ, ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਸ ਵਿਸ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਸੌਖੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਨਕਾਦਿਕ ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਸੇਖਾ, ਤਿਨ ਪੀ ਤਨ ਮੈਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪੇਖਾ। ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਤਨ ਛੂਟੇ ਮਨ ਕਹਾਂ ਸਮਾਈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਨਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ। ਫਿਰ 84 ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ। ਫਿਰ ਰਾਮ ਤੇ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਵੈ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਗਇਓ, ਇਹ ਬਿਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ। ਦਵੈ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਗਇਓ, ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਓ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ, ਅਧਿਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਈਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਈਏ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, 84 ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ। ਕੀੜਿਆਂ ਪਤੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋਨਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੀਣ ਸਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟਨ। ਕੂਕਰੈ ਸੂਕਰੈ ਗਰਦਬੈ ਕਾਕੈ, ਸਰਪਣੈ ਤੁਲ ਖਲੈ। ਭਟਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਮ ਜਮ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮੈ। 84 ਦਾ ਚੱਕਰ, ਇੱਕ ਜੂਨ ਮੁੱਕੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਉਹ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 84 ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਵਸਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਾਰ, ਘਟ ਭੀਤਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸੇਖ ਫਰੀਦਾ ਖੈਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ। ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ। ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 164 ਤੇ 65 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ, ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਜੋ ਤੋਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ, ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਐ। ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗੁਆਰੇ ਦੀ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਓ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਹਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲੋਜ ਪੂਰ ਹਮਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੋਚਾ ਆ। ਉਮ ਕਿਉ ਹੀਓ ਮਿਲਣ ਪ੍ਰਭ ਤਾਈ, ਖੋਜਤ ਚਰਿਓ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿਆ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪਰਥਾਏ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੈ। ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਪਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਕਰ ਮਿੰਨਤ ਕਰ ਜੋਦੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਹਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਸਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾਂ ਲੱਗ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਪਿਰ ਕਹਿ ਤਾਈ, ਜਿਉ ਚਾਤਰਕ ਬੁੰਦੇਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੀੜਾ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। हे ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋਚਾ ਆ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਆ, ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਸ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਆ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੇ ਰਸ ਅਨਰਸ ਹਮ ਦੇਖੇ, ਸਭ ਤਿਤਨੇ ਫੀਕ ਫੀਕਾਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਸ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸ ਆ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ, ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਲੋਜ ਪੂਰ ਹਮਾਰੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੋਚਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਗਿਆਸਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਗਿਆਸਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ 'ਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹੁਣ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੀਖਕ ਪ੍ਰੀਤ ਭੀਖ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਭਿਖਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਿਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਭਿਖਾਰੀ ਭਿਖਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ। ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਹੋ ਦਇਆਲ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕਉ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਖੈਰ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਖੈਰ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਖੈਰ ਪਾ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਪਾ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਸਤੂਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿਤੇ ਪਛਾਣ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਖੜੀਆਂ, 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਖੜੇ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ, ਟੋਟਾ ਰਿਹਾ,
ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਲక్ష్ਮੀ। ਪਦਾਰਥ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਚ ਲਾ ਲਵੋ ਸਾਧੂਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਦਾਰਥ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਖਾ ਲਵੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਬਸਤਰ ਪਾ ਲਵੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਰਤੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਲਵਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲਵੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੱਜ ਪਖੰਡਵਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਬਾਸੇ ਖਿਜ਼ਰ ਮੇਂ ਅਨੇਕੋਂ ਰਾਹਜ਼ਨ ਵੀ ਫਿਰਤੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੋ ਪਹਿਚਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਲਿਬਾਸੇ ਖਿਜ਼ਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਖੰਡੀ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਘਰ ਘਰ ਹੋਏ ਬਹਿ ਹੈ ਰਾਮ। ਅਸਲ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਤੇ ਨਕਲ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਣ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ ਤੇ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ, ਮੇਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਨਾ ਕੋਈ ਭਗਤੀ, ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਨਾ ਤਪ, ਨਾ ਤਪੱਸਿਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਪਖੰਡਵਾਦ, ਦਿਖਾਵਾ, ਸਵਾਂਗ। ਤੇ ਸਵਾਂਗ ਦੇਖ ਕਰ ਪੂਜਤ ਰਾਜਾ। ਸਵਾਂਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਖੰਡ ਨੂੰ, ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਆਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸਲ ਤੇ ਨਕਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਝੂਠਾ ਟਿਕੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਰਾਮ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਜਦੋਂ ਲਾ ਦਿਆਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਾਰਖੂ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਨਾ ਅਸਲ ਲੈ ਕੇ ਨਕਲ ਆ, ਸੁਨਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਿਜਾਓ, ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਲਾ ਕੇ ਕਸਵੱਟੀ ਕੇ ਅਸਲ ਲੈ ਕੇ ਨਕਲ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਖੋਟ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਲੈ ਕੇ ਨਕਲ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾ, ਕਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਕਰੰਟ ਆ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਸੁਗੰਧੀ ਆ, ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਦਿਖਾਵਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਬਾਸੇ ਖਿਜ਼ਰ ਮੈਂ ਅਨੇਕੋਂ ਰਾਹਜ਼ਨ ਵੀ ਫਿਰਤੇ हैं, ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ में रहना है तो पहचान पैदा कर। ਪਹਿਚਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਬਚ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੁਆ। ਫਿਰ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਚੋਂ ਵੇਦ ਮੈਂ ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਡੁੱਬਣਾ ਤੇ ਲੈ ਡੁੱਬਣਾ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਚੇਲੇ ਚਾਟੜੇ ਲਧਾਈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਥਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਿਆਣਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਗੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਲ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਸਭ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਬਾਸੇ ਖਿਜ਼ਰ ਮੈਂ ਅਨੇकों ਰਾਹਜ਼ਨ ਵੀ ਫਿਰਤੇ हैं, अगर दुनिया में रहना है तो पहचान पैदा कर। ये पहचान गुरु दी गुरबाणी तो मिलेगी। ਭੇਖ ਦਿਖਾਵਿਆਂ 'ਚ ਰੀਝਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ
कि भेख दिखाए जगत को लोगन को वस कीन, अंत काल काती कटियो बास नरक मोली। ਜਿਹੜੇ ਭੇਖ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ 'ਚ ਵਾਸਾ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਖੁਦ ਦੁਨੀਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸੱਦਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੱਦਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5-7 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਗੇੜੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਵੋ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਛਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਛਾਈ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਤੂੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਵੇਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਹਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲੋਚ ਪੂਰ ਹਮਾਰੀ। ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੀੜਾ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਬਚਨ, ਭੀਖਕ ਪ੍ਰੀਤ ਭੀਖ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ। ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਆ, ਭੁੱਖੇ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ ਅੰਨ ਖਾਏ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਾਲ, ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ 5-10 ਪੈਸੇ ਰੁਪਏ ਮੰਗਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਦਈਏ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਭੀਖਕ ਪ੍ਰੀਤ ਭੀਖ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ। ਭਿਖਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਿਆਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ। ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਭੋਜਨ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਟ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ। ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਤ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਬਾਤ ਪਾਈ, ਟੋਕੋ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟੁੱਕ ਦਿਓ, ਭੋਜਨ ਦਿਓ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਆ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਆ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਗਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਘਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਸੱਚੈ ਨਿਹੂ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਨ ਮਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਨਾ,
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖੁੱਸਿਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਵਈਏ ਚੌਪਈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖੁੱਸਿਆ ਖੋਇਆ ਗਵਾਚਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਗਵਾਚਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਖੁੱਸਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਗਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਆ। ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਮਰਿਆਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੀਂ। ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੈ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਸਭ ਜਗ ਭਰਮਾਈ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਰ ਨਰਕੇ ਜਾਈ। ਰਹਿਤ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਗਾਂਹ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਸਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਕੀਲ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕਾਲਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਰਾਤਬੇ ਤੇ ਉਸ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਸ ਸਿੱਖਾਂ ਘਰੇ ਜੰਮ ਪਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁਲ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਪੀਵੋ ਪਹੁਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਮਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੋਧੀ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਮਰਿਆਦਾ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ? ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਇਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਲੋੜ ਕੀ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਲੋੜ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ। ਬਸ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਖੀਏ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਆ।
ਮਨ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਬਈ? ਤਨ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਨ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਸ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਬਹੁਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਮੀਨ ਪਕਰ ਫਾਂਕਿਓ ਅਰ ਕਾਟਿਓ, ਰਾਂਦ ਕੀਓ ਬਹੁਬਾਨੀ, ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕੀਨੋ, ਤਉ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ ਪਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਛਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਛਲੀ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹੀ ਜਿਹਦਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਿਖਾਰੀ ਭਿਖਿਆ ਮਿਲਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਭੁੱਖਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਗਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅਘਾ ਜਾਂਦਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਚੱਕਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੂਰਜ ਮੁਖ ਲਾਗੈ। ਹੁਣ ਚੱਕਵੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੁੰਦਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਟਕਦੀ ਹੈ ਵਿਜੋਗ ਦੀ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ। ਬਿਰੋ ਭੁਯੰਗਮ ਮਨ ਬਸੈ ਮੰਤ ਨ ਮੰਨੈ ਕੋਈ। ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਵਿਛੜ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਦਿਆਂ ਲੰਘਦੀ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਚੱਕਵੀ ਦਾ ਚੱਕਵੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੂਰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਚੱਕਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੂਰਜ ਮੁਖ ਲਾਗੈ। ਚੱਕਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ, ਚੱਕਵੀ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਚੱਕਵੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਸੂਰਜ ਲੱਗਦਾ। ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਤਿਆਗੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ, ਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੱਜ ਦੌੜ, ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਜੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਮਿਲ ਸਾਰੀ ਭਟਕਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਭਗਤੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਤਪ ਸਾਧੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਣ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਭਟਕਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ, ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਲਾਗੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਛੜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਖੀਰ ਮੁਖ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਗਊ ਦਾ ਬਛੜਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੀਰ ਭਾਵ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦਾ ਹੈ ਬਛੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਰਦੈ ਬਿਗਸੈ ਦੇਖੈ ਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗਊ ਦਾ ਬਛੜਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਹਰ ਚਰਾਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਬਛੜਾ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਗਊ ਦਾ ਬਛੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਬਛੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਬਛੜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਖੀਰ ਮੁਖ ਖਾਏ, ਹਿਰਦੈ ਬਿਗਸੈ ਦੇਖੈ ਮਾਏ। ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਲਾਏ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਲੜ ਲਾ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ। ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ 'ਚ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਭ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕਾਚਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਪ੍ਰੀਤੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਕੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤੀਆਂ ਨੇ।
ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਦਾ ਪਸਾਰੈ। ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਣ ਹਾਰ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੂੜ ਆ, ਝੂਠ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਥ ਹੈ? ਧਨ ਦਾ ਸਾਥ ਜਿਉਂਦਿਆਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਗ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਗਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਹਾਇਤਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸੰਗ ਜੋਰੀ। ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ। ਉਹ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਹੋਰ ਸਭ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕਾਚਾ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਕੂਰਾ ਕੱਚ ਪਾਚਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਕੱਚੇ ਬਿਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਜਗ ਧੂਏ ਕਾ ਪਹਾੜ, ਤੈਂ ਸਾਚਾ ਮਾਨਿਆ ਕਿਹ ਵਿਚਾਰ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਥੇਨਾ, ਸਭ ਮਿਥਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਤ੍ਰਿਪਤ ਗੁਰ ਸਾਚਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੋਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਬੜਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਪਖੰਡਵਾਦ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਗ ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੋਠੜੀ ਅੰਧ ਪਰੇ ਤੇ ਸਮਾਹੇ, ਹਉ ਬਲਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕੋ ਪੈਸ ਜੋ ਨੀਕਸ ਜਾਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੀ ਹੋਈ ਇੱਟ ਭਿੱਜੇ ਬਿਨਾ, ਗਿੱਲੀ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਖ ਦਾਗ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਗਿਆ? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਬੇਦਾਗ ਦਾਮਨ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਨਾ ਜਗ ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੋਠੜੀ ਅੰਧ ਪਰੇ ਤੇ ਸਮਾਹੇ, ਹਉ ਬਲਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕਉ ਪੈਸ ਜੋ ਨੀਕਸ ਜਾਏ। ਬੜਾ ਪਸਾਰਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਤਮ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਪਖੰਡ ਪਖੰਡੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਸਾਚਾ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਦਰੈ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁਨ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਚ, ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਬਾਸੇ ਖਿਜ਼ਰ ਮੈਂ ਅਨੇकों रहजन भी फिरते हैं, अगर दुनिया में रहना है तो पहचान पैदा कर। फिर साडे गुरमुख प्यारिओ पार उतारा होवेगा। सच्चे गुरु दे लड़ लग के ऐस दिखाविਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 13 ਸਟੇਟਾਂ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ, ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਖੋਇਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰਾਫਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਾਹ ਦਾ ਸੜਿਆ ਬੰਦਾ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਕਾ ਮਾਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ, ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਆ, ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ ਆ,
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ, ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਹਈਆ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ, ਚੰਗੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾੜਾ, ਕੌਮ ਲਈ ਮਾੜਾ, ਧਰਮ ਲਈ ਮਾੜਾ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਾੜਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਮਾੜਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣੈ ਕੇਰੀ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਤੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਵੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਉਣ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਈਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਕੱਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਝੁਕਾਓ ਸੀਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।